예, 이번 시간에 월스트리트저널에서 저희 이거 해보겠습니다. As the Jack Daniels fortune fending off a takeover and the rogue cousin. As the Jack Daniels fortune fending off a takeover and the rogue cousin. A scathing letter from two members of family that controls Brown-Forman accuses board of rewarding failure. Crosstown rival is lurking. 이런 기사인데요. 사진 설명을 좀 보겠습니다. Three generations of the Brown family, which has controlled Brown-Forman for more than a century, pictured decades ago. 몇십 년을 찍은 사진이네요. 그리고 바로 본문으로 들어가 보겠습니다. 루이빌, 켄터키, each summer, 매년 여름마다 the heirs, one of America's biggest liquor fortunes, 미국의 가장 큰 리커, 이 독주, 이 부의 행운이라면 이 포춘이라면 큰 돈이 부지요. 이 독주 이 부의 부 중에 하나요. 하나의 상속자들이 gather 모여듭니다. In the heart of Bourbon Country, Bourbon Country의 그 중심지에 for a family picnic을 위해서 this year there was much to discuss. 금년은요 논의할 게 많았습니다. And little to celebrate. 그 축하할 건 별로 없었고요. Profits are shrinking at Brown-Forman. 여기서는 이익금이 지금 줄어들고 있어요. And people are drinking less of its flagship Jack Daniels whiskey. 그리고 사람들이 덜 마셔요. 이 회사의 flagship, 대표적인 잭 데니엘의 이 위스키를 The CEO is leaving. 그리고 대표이사가 떠납니다. Shares in the spirits giant, 이 독주, 이 거대 기업의 주식들이 have shrunk, 쪼그라들었는데 in value, 가치에서 쪼그라들었는데 by 60% over the past 5 years, 지난 5년 동안 60%만큼 주가가 내려가 버렸어요. Amid a record-setting stock market rally. 기록을 갱신하는 주식시장 랠리의 와중에서 다른 주식은 다 올라가는데 이 회사는 5년 동안에 주가가 60% 폭락한 겁니다. Talks to merge with a competitor, 경쟁사와 합병하려는 그런 회담들이 fell apart, 실패했습니다. 허물어지고 말하는데 in the spring, 지난 봄에요. And the crosstown rival, 그리고 바로 이 루이빌, 크로스타운이라는 것은 이 한쪽 도시 루이빌의 한쪽에서 또 다른 쪽. 그러니까 이 사실은 이 루이빌, 이 켄타키주의 주도의 다른 쪽에 있는 그 경쟁사가 has made a $15 billion hostile takeover bid. 그동안에 벌써 했는데, 그 입찰을 제시했는데, 입찰 가격을 제시했는데, $150 받고 떨어져라 이겁니다. $150달러짜리 적대적 인수 신청을 했다는 겁니다. 이 회사 브라운 패밀리, 잭 데니엘스라는 위스키 만드는 이 회사, 모 회사를 $150달러 내가 사줄게 하고 제안을 했다는 겁니다. 누가? 라이벌, 경쟁사요. 이 라이벌이 크로스타운에 있어요. 이 루이빌에서 다른 쪽 구석에 있는 루이빌, 이 한 귀퉁이에 다른 쪽 귀퉁이에 있는 회사입니다. The troubles have opened a rift. 트러블은 보통 불가산 명사로 쓰는데 s를 붙였습니다. 그러면 특별한 뜻을 가져요. trouble은요, problems, difficulties와는 다르게 보통은 trouble, 불가산 명사로 쓰는데 여기서는 가산 명사로 trouble이 쓰는데 이 엄청나게 다양한 문제점들이 have opened a rift. rift를 열어 제꼈어요. rift, 간극을 열어 제꼈는데 within the extended family. 이 대가족 안에서요. That 이 가족이 for more than 150 years, 150년 이상 동안이나 has controlled Brown-Forman. 이 회사를 통제해 왔습니다. 통제해 왔는데, amassing a collective wealth, 모으면서 이 가문이요, 모았어요. collective, 집단적 부를요. That Forbes puts at $11 billion. Forbes가요, 110억 달러에 갖다 놓는 그런 부요. 110억 달러로 평가하는 부를 끌어모은 겁니다. Brown family members have used their fortunes. 이 가문의 그 식구들은요, 그들의 부를 이용해 왔습니다. To buy horse farms. 말 농장을 사들이기 위해서, 그다음에 collect art, 예술품을 수집하기 위해서, and amass weapons collection. 그다음에 무기 컬렉션을 모으기 위해서. 이것은 Buffalo Bill's rifle, Buffalo Bill의 라이플을 포함해서요. Now displayed at a local museum. 지금 현지 박물관에 지금 전시되어 있습니다.
버팔로 빌이라는 그 별명을 가진 사람이 있을 겁니다. 그 사람이 썼던 그 라이플이요. They are akin to royalty. 그들은 무엇하고 비슷하다는 거예요. 이 사람들은요, royalty. 왕가 사람들하고 비슷해요. In their hometown of Louisville. 그들의 고향 루이빌에서는 그 왕가 사람들하고 왕족하고 비슷하다는 거죠. So the people, the family's July picnic, 이 7월 그 피크닉, 가족 피크닉 직전에 two of the heirs sent a scathing 7-page letter. 이 상속자들 중에 2명이요, 스케이딩, 맹비난하는 그런 7페이지짜리 서신을 보냈습니다. To more than 130 of their relatives. 그들의 가족, 친족들, 130명이 넘는 그 친족들에게 보낸 그 편지에서요. 그러니까 relative, 제가 늘 강조하지만 relative는 이제 우리말처럼 친척, 그냥 사전에 발전 먼 친척이 아니고 가족들까지 포함하는 그런 게 relative이죠. 130명이 주로 이제 이쪽 가문, 주로 직계 가족들입니다. 여기서요. The company was in crisis. 그들의 회사가 위기에 처했고, and management had enriched itself. 경영진이 말이에요. 여기 집합명사로 경영진. 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 이런 애들이 had enriched, 자기 자신들을 부유케 만들었습니다. Despite of failing strategy. 실패하는 전략에도 불구하고. 전략은요, 역같이 만들어 놓고는 그냥 계속 지네 월급만 올린 거죠. They wrote. 그렇게 그들 두 사람이 글을 썼어요. Accusing the board and other family members of 이사회와 다른 가족들을 비난하면서 of keeping them in the dark. 자신들을 두 명들을 in the dark. 어둠 속에 유지하는, 그들한테는 알리지 않는다는 겁니다. about merger discussion. 합병 논의에 대해서 왜 우리한테는 이런 망구가 없니? 왜 우리를 어둠 속에 유지하니? The numbers are stark and undeniable. 이 숫자들이 stark, 아주 선명해요. and undeniable. 그리고 부인할 수가 없습니다. 라고 The July 10th letter, 7월 10일 편지가 그렇게 썼는데, reviewed by the Wall Street Journal. 이 편지를요, 월스트리트 저널에서 직접 입수해가지고 점점 검토 완료했어요. A brown firm's stock price has fallen from the mid-1970s per share. 우리 회사의 주가가 떨어졌는데 from the mid-70s mid-$70 per share 주당 $70 중반에서 $20 중반으로 떨어졌는데 per share 주당 얼마 동안에 over the past 3 years 지난 3년 동안에 그러면서 eliminating billions of dollars 수십억 달러를 제거했잖아요. 결과로 주가가 떨어지니까 수십억 달러를 그 다음에 billions of dollars 뭐가 나오겠습니까? 이게요? 예, in 아니면 of가 나와요. generational wealth 이 세대의 부요. 몇 세대에 걸쳐서 생긴 이런 수십억 달러의 부를요, 제거한 겁니다. For the Brown family. 우리 가문을 위해서 generational wealth가 몇 세대에 걸치는 그런 부겠죠. And all other shareholders. 우리 가문 사람들이나 다른 모든 주주들을 위해서. The board is rewarding failure. 지금 이사회가요, 실패를 보상하고 있어요. 실패하면요, 아우, 잘했네요. 하고, 그 못된 강아지한테 간식 하나 더 주지, 왜 그러고 있냐, 이거죠. And doing so lavishly. 그리고 그렇게 하는데 lavishly. 그렇게도 lavishly. 아주 아주 치사찬란하게 그렇게 하고 있다는 거예요. 엄청나게 화려하게 하고 있어요. 보상을요. 엄청나게 화려하게 하고 있고, 그리고 공개적으로도 하고 있어요. 부끄러운 줄도 모르나 봐. The letter said, in one especially pointed critique, 한 가지 특별하게 날카로운 비난에서 The authors compared 이 두 명의 그 편지를 쓴 두 명이 compared Jack Daniels을 어디하고 비교했냐면 Baskin Robbins 아이스크림하고 비교했는데 왜냐? The whiskey is now sold. 위스키가 지금 판매되고 있기 때문에 in so many flavor options. 그렇게도 많은 flavor option. Baskin Robbins 아이스크림 그 플레이버처럼 그렇게도 많은 flavor option으로 판매가 되고 있기 때문에 The letter was signed by 이 편지에 서명한 사람은 W.L. Lyons Brown III and his brother Stuart R. Brown. 그의 brother 두 명이 Their father ran a Brown Forman during the 1970s. 그들의 아버지가 1970년대에 Brown Forman을 경영을 했어요. And was chairman of his board in 80년대에는 회장으로 물러난 겁니다. 이사회 회장으로. But 요즘은요, the two brothers are very much outside. 이 두 명의 brother가 대단히 외부인입니다. Playing the role of agitators. 무슨 역할을 하냐면 agitator의 역할을 해요. agitator 하면 뭘 촉발시키는 사람 in the kind of drama. 다음 같은 드라마에 있어서의 agitator라는 것은 무엇을 조장하는 사람, 분노 같은 것을 조장하는 사람이 agitator예요.
다음 같은 드라마에 있어서 에스테이터의 역할을 하고 있는 겁니다. 그래요? 어떤 드라마인데 can erupt in wealthy families, 부유한 가정에서 erupt, 화산이 폭발할 수 있는 드라마요. As sizable fortunes filter down, 이 부유한 가정에서 말이죠. 가정에서 일어나는데 뭐 하면서 어떤 상황에서 sizable fortune, sizable은 대단히 많은이란 말이죠. 대단히 많은 재산이 filter down, 밑으로 내려가는데 through the generations, 세대를 통해서 내려가는 동안에 부유한 가정에서 폭발할 수 있는 그런 종류의 드라마에서 에스테이트들의 역할을 하고 있는 두 사람이요. 분쟁을 일으키는 그런 사람의 역할을 하고 있다 이겁니다. 그래서 두 명이 이렇게 사진이 나와 있고요. The letter speaks for itself. 이 편지는요, speaks for, 그 자체로 이야기를 해준다. 이 편지 내용을 읽어보면 분명하다는 겁니다. 내용이요, 분명해요. Lyons Brown 66 said in a phone call, 전화상으로 말했는데 from his home in Wyoming, 와이오밍에 있는 자신의 저택에서 he was pressured to resign. 그가요, 사직하도록 압박받았어요. 리언스 브라운, 그러니까 왼쪽에 있는 사람이냐, 이 친구가 리언스 또는 리언스겠죠. 리언스 브라운인데 지금 와이오밍에 살고 있는데 그 사직아들의 압박을 받았는데 from the company in 2002, 2002년에 following a dust-up, 무엇 후에 dust-up 후에요. dust-up은 먼지가 일어나는 겁니다. 말하자면 말썽이 일어났어요. 먼지가 일어나는 거니까 그 소규모의 스캔들이 발생했다 이겁니다. With then CEO 아슬리 브라운 II, 당시 대표이사 아슬리 브라운 2세와의 dust-up, 그런 분쟁이 있고 나서 이 양반이 자신의 엉클이었습니다. Lions had ruffled feathers. ruffled feathers란 말이 수거집에 많이 나오는 단어죠. 그 had ruffles by, 그 깃털을요, 새 깃털을 우리가 닦아줄 때, 예를 들면 새 깃털에 뭐가 묻었다 이거죠. 그러면 새 깃털을 닦아주는데 깃털이 난 방향으로 해야지 거꾸로 난 방향으로 하면 새가요 물어버립니다. 새가요. 그게 ruffle feathers예요. 리언스가 분노를 발생케 했다는 겁니다. By flipping an organizational chart upside down, flip something upside down, 무엇을 완전히 뒤집어 버리면 해서 조직표를 완전히 뒤집어 버린 겁니다. sales meeting, 이 영업 회의에서 and urging, 그리고 두 번째 그렇게 분노를 조장한 방식이 뭐냐면 촉구함으로써 the salesforce, 이 영업사원들한테요, 쥐판명사 영업사원들한테 to challenge conventional wisdom, 재래식 현명함에 대해서 도전해라. 왜 재래식 현명함을 그대로 따라가느냐? 그걸 다 뒤집어야지. 맨 처음에는요, he moved to California. 그가 캘리포니아로 이사 갔습니다. And started his own liquor business. 자기 자신의 리코 비즈니스를 시작했어요. 창업을 했습니다. Competing with his family. 자기 가족들하고 경쟁하면서 by offering products such as 다음 같은 제품들을 제공함으로 해서 high-end wicked Kentucky straight bourbon, 이런 버번 발음이 이상하네. 버번 이 위스키를 제공함으로 해서 he also co-founded the now defunct Elysium Honey. 그가 또한 공동 설립했는데 이제는요, defunct면 이제는 망한 Elysium Honey라는 회사를 또 공동 설립했는데 which emphasized, 이 회사가 무엇을 강조했냐면 low disturbance beekeeping. 그 저수준의 방해하는 그런 beekeeping. 양봉이요. 벌을 키우는 건데 어떤 식으로 low disturbance, 그 말하자면 소란을 덜 떨겠다는 겁니다. 뭐 지역사회 이런 데에 대해서 소란을 덜 떠는 그런 방식의 비키핑을 강조하는 그런 회사예요. After 6 generations, 6세대가 지난 후에 the founding family of Brown Forman, 이 가문의 그 founding family가요, 설립 가문이 still holds at least 70% of the company's voting shares. 아직도요, 장악하고 있습니다. 최소한 70%요. 이 회사의 voting shares, 투표권이 있는 주식의 70%를 장악하고 있어요. Though, 그러나 their holdings are now divided. 그러나 그들의 그 재산이, 주식 그 지분이요, 지금 분산되어 있는데, 분배되어 있는데, among more than 100 heirs, 100명이 넘는 상속인들 사이에 지금 분배가 되어 있어요. Although Lyons Brown and his brother inherited stakes, 이 두 명이 stakes, 지분을 상속받았지만 as fifth generation family members, 제5세대 그 가문의 멤버로서 they aren't part of a family investment vehicle. 근데 그들이 이 부분이 아닙니다.
이론이 아니다 이 말이에요. Family Investment Vehicle. 이 가문의 투자 그 vehicle의 투자 vehicle은 원래 차량이라는 말인데 투자 기구의 가문의 투자 그 기구의 일원이 아닙니다. 두 명이. That has consolidated most of the clan's voting power. 이 vehicle이 말이죠. 이 조직이 그동안에 통합을 했는데 이 클랜 하면 이 부족이죠. 이 가문의 투표권의 대부분을요, 그동안에 다 긁어 모은 겁니다. 그것을 공고히 했는데, giving them. 그럼으로써 이 두 명에게 무엇을 주느냐 하면, limited sway. 제한적인 영향력을 주는 겁니다. 지금 over. 무엇에 관해서 decision making. 의사결정에 관해서요. 단, 뭐뭐 한다면 예외이지만, unless they can persuade other family members. 그들이 이 두 명이 다른 가문의 멤버들을 설득시킬 수 있다면, 뭐 하도록 to support them, 자신들을 지지하도록 설득시킬 수 있다면 예외이겠지만, 한 패러그램만 더 해볼까요? The dispute is playing out. 이 분쟁이 지금 펼쳐지고 있는데, 분쟁이 펼쳐져 보이는데, 지금 against a difficult market. 아주 어려운 시장을 배경으로 해서 지금 이러한 분쟁이, 가문의 분쟁이 지금 펼쳐지고 있는 겁니다. For liquor, 독주한테는요, 어려운 시장 환경입니다. 특별히 the whiskey and bourbons. 위스키와 그 다음에 버번, 이 발음이 제가 왜 이렇게 이상하죠? 버번이 아니고 뭐라고 발음해야 되나요? 영어로 이게 버번 정도일 텐데 왜 제 발음이 왜 이렇게 이상할까요? 그래서 발음을 제대로 한번 점검을 해 보겠습니다. 예, 발음이 어떻게 된 거냐 하면 버번이라고 하네요. 버번. 네, 버번. 네. 버번이라고 앞에도 액센 들리고 버번 그러네요. 예, there are Brown-Forman's flagship product, flagship 대표적인 제품이다 이거죠. Americans drinking less. 미국 사람들이 지금 덜 마십니다. With a Gallup poll recently notching the lowest percentage of drinkers. 갤럽 여론조사가 최근에 notching the lowest percentage of drinkings. 이게 notching 뭐 기록하다 이 말이에요. 가장 낮은 퍼센테이지를요. 드링커들의 가장 낮은 퍼센테이지를 in the nearly 90-year run of the survey. 거의 90년간의 이 서베이에 런하니까 거의 90년간 이 여론조사를 해왔는데 그 중에서 지금 가장 낮은 퍼센테이지의 드링커들이 있다는 겁니다. 이거 독주 마시는 사람이 그렇게 적어졌다는 거예요. They are pinching pennies in an inflationary environment. 그들이 they are pinching pennies. 펜이라는 말은 원래 펜이라는 것이 1센트짜리 동전인데 흔히 펜이는 아주 적은 돈. 푼돈이라는 뜻을 많이 쓰는데 그들이 지금 푼돈을 벌고 있다는 건데요. 핀칭. 푼돈을 벌고 있다. 그런 것 같아요. 찾아봐야 되겠는데요. 핀칭 페니스 in an inflationary environment. 이 인플레 환경에서요. 핀칭 페니스 하면 핀칭 페니스가 푼돈을 벌단지 핀칭 페니스. 핀칭이 여기서 무슨 뜻인지 모르겠네요. 그래서 보면 돈을 극도로 아껴 쓰는 거. 핀치가요? 아껴 쓴다는 말이네요. 그래서 여기서 핀치가 아껴 쓴다 이거죠. 어리핀 젊은 핀칭 페니스는 한 푼이라도 아끼다가 가장 잘 살립니다. 핀치 페니스는 한 푼이라도 아끼는 거다 이거네요. 핀치가요. 이런 환경에서요. 그 다음에 choosing ready to drink canned cocktails. 그래서 이 소비자들이 말이죠. 소비자들이 지금 인플레이 환경에서 한 푼이라도 아끼고 있고 그 다음에 choosing 선택을 합니다. ready to drink canned cocktails. 바로 마실 수 있는 깡통에 들어있는 칵테일들 instead of straight whiskey. 스트레이트로 위스키 스트레이트로 마시는 그 대신에 using cannabis. 그리고 캐나비는 이제 대마초죠. 대마초와 THC drinks. 대마초를 이용하고 그다음에 THC 드링크를 대신 이용한다는 겁니다. THC를 점검을 해 보겠습니다. THC 정도는 알고 있어야 되는데 그래서 THC를 알아야 된다는 뜻으로
THC를 전혀 설명을 안 하고 있네요. THC가 무엇의 두 문자인지 보고 이게 우리말로는 THC가 무슨 성분의 두 문자인지 보겠습니다. 많이 쓰이니까 이게 설명을 안 했다 이 말인데 THC가 즉 대마 성분 뭐 테트라하이드로카비놀 뭐 어쩌고저쩌고의 약자로 대마의 주요 향정신성 성분. 그래서 THC 하는 게 하여튼 대마 성분이 들어있는 그런 거네요. 그래서 지금 거기서 맞춰야죠. using cannabis 대마초를 이용하고 아니면 대마초가 들어있는 그런 음료수를 대신 이용하고요. 끝까지 하겠습니다.